इस तो बाद माई भागो लोगों की लाज शर्म भुल के अपने सारे कपड़े ला के गुरु गोबिंद सिंह जी सामने नगन रहन लग पई है कि गुरु गोबिंद सिंह जी चढ़दी जवानी विच ही अफीम दे आदी हो गए सन कि गुरु प्रेम विच भिज्या होया ये सिख अपने गुरु बारे इहो जिहियां गल्लां लिख सकदा है। इसलिए असीं तुहाडे वास्ते लास्ट विच एक बोनस फैक्ट भी लिआए हां। हाँ जी, सत श्री अकाल गेम चेंजर्स सक्सैस दारा चैनल ते आप सब दा जी आयां नूं। ਉਹ जगह जिथे सिख कम्यूनिटी इंस्पायर होने ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਦਿਖ ਗਿਆ पर ये सारे सूरज प्रकाश ग्रंथ बारे क्यों नहीं कुछ बोलते जिस विच माई भागो बारे ते साडे गुरु साहिबाना बारे इहो जिहियां गंदियां गल्लां लिखियां होईयां हन कि इस ग्रंथ की कथा भी भरे दीवान विच सुणदिआं शर्म आउंदी है। इस ग्रंथ विच जो पुट्ठियां सिद्धियां गल्लां लिखियां होईयां हन सिद्धू की कही गल तां उसदी पांसक भी नहीं। ये ओही सूरज प्रकाश ग्रंथ है जिसनूं सिखना हर ग्रंथी की ट्रेनिंग का हिस्सा हुंदा है ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ 2-2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਢਿੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਖੋ ਬੈਠੀ ਸੀ जिस तो बाद उन्हां दुनिया की लाज शर्म भुल के अपने सारे कपड़े लाते सी ते ओ गुरु गोबिंद सिंह जी नाल नगन ही रहंदे सन। आओ पहला आपां उन्हां सत्तरां नूं पढ़दे हां जिन्हां करके सारा विवाद खड़ा होया है। भाई ढिंडरियां वाले अनुसार श्री सूरज प्रकाश ग्रंथ दे जिंद 11 दे सफ़ा नंबर 531 ते लिखिया होया है मिली मुक्तसर भागो माई वधी प्रीत गुरमे अदकाई। यानी कि जदों मुक्तसर साहिब विच माई भागो गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मिली तो उन्हां दा गुरु जी नाल प्यार ही इन्ना पै गया कि वह प्यार विच अन्नी हो गई भाव अपनी सुध-बुध खो बैठी। रहने लगी दिगंबर सोई लाज कान लोकन की खोई। दिगंबर दा अर्थ हुंदा है नगन। इस तो बाद माई भागो लोकां दी लाज शर्म भुल के अपने सारे कपड़े ला के गुरु गोबिंद सिंह जी सामने नगन रहन लग पई सी। ਜਿਹੜੇ माता जी ਇੰਨੇ साल तक गुरु साहिब की सेवा करते रहे जो ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ इकट्ठा करके लियाए कि चलो गुरु गोबिंद सिंह जी नाल जंगे मैदान में जूझीए ते शहीदियां पाईए। इस ग्रंथ ने उन्होंने नगन रहन वाली बनाता। इस वीडियो विच मैं अपनी तरफ तो कुछ नहीं कह रहा, हर एक कही गई गल दे सोर्स वीडियो का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन विच मिल जाऊगा। भाई ढिंडरियां वाले अनुसार सिर्फ इन्ना ही नहीं इस ग्रंथ विच 200 तो वध इहो जिहियां गल्लां लिखियां होईयां हन जिन्हां करके शरेआम गुरु साहिबान की बदनामी की जा रही है। वो दसते हैं कि जदों भाई बचित्र सिंह नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने हाथी का मुकाबला करने लई भेजिया तो उन्हां अपने वाली डब्बी चों 5 तोले फीम कढ के बचित्र सिंह नूं दित्ती सी। लिखिया है कि गुरु गोबिंद सिंह जी चढ़दी जवानी विच ही अफीम दे आदी हो गए सन ते अंतिम समय चिखा ते जान लग्गियां भी फीम ही मंग रहे सन। आपां सब नूं इह इतिहास तां पता है कि किस तरह दसम पिता ने विसाखी वाले दिन 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ सजाया सी। पर ਢਿੰਡਰੀਆਂ वाले अनुसार इस ग्रंथ के ਅੰਮ੍ਰਿਤ संचार वाले भाग विच लिखिया होया है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहला मंत्रा नाल देवी नूं प्रगट किया ते देवी आई बिल्कुल नगन, एक भी कपड़ा शरीर ते नहीं सी ते देवी ने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं एक चाकू दिता ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने वादा किया कि मैं खालसा पंथ सजाऊंगा। तद उसे चाकू नाल पतासे घोल के गुरु जी ने अमृतपान करा के खालसा पंथ सजाया सी। 5 प्यारे सजाउण लग्गियां गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 बकरे वड्डे सी। ये गल भी इसे ग्रंथ विच ही लिखी हुई है। इस बकरे वाली गल नूं तां इन्ना प्रचारिया गया है कि हुण इस नूं सच ही मन्निया जान लग पिया है। भाई ढिंडरियां वाले अनुसार इस ग्रंथ विच लिखिया है कि जदों गुरु नानक पातशाह शरीर छड्डण लगे तो उन्हां दी धर्म पत्नी ने कहा कि महाराज श्राद्ध चलदे हन, अपने पिता दा श्राद्ध पा के फेर जाइओ। ये सुन के गुरु नानक साहिब फिर जिउंदे हो गए ते अगले दिन अपने पिता दा श्राद्ध करके फिर ज्योति जोत समाए। ये तां हद ही हो गई। सारा जीवन गुरु नानक देव जी ने यह समझाउंदियां लाता कि सच्चे रब नूं मन्नो, वहमां भरमां तो बाहर निकलो ते इहदे च लिखिया है कि गुरु जी आप ही श्राद्ध करते सन, जबकि श्राद्ध करना तो सिख धर्म की मर्यादा विच है ही नहीं। गुरबाणी विच लिखिया है जीवित पितर न मानै कोऊ कोऊ श्राद्ध करा ही।
मतलब ਕਿ ਜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਛਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬੋਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਜਾਤੇ ਤੇ ਕਛਹਿਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਕੰਨ ਸਿੱਧਾ ਫੜੋ ਜਾਂ ਹੱਥ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਨਿਕਲਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ। ਭਾਈ ਢਿੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ 8 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸਨ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨਾਲ 8 ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਵਿਆਹਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ 8 ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਦ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਭੜਕਾਊ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ SGPC ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਢਿੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੱਸ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵਧਦਿਆਂ ਵੇਖ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਗਾਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ SGPC ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਝਾੜੂ ਵੀ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਜੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਜਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਬੈਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਲਮਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਣੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਫਰੋਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 2.5 ਲੱਖ ਤੁਕਾਂ ਇਸ ਮਹਾਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝੰਬਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੂਰ ਦੀ ਸਰਾਂ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਛਿੰਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਛਿੰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਹੋਮੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬ੍ਰਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖੜੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਲਾਗੇ ਗੁੜੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਤਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਸਖਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ 7:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਗ੍ਰੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਰੱਖਤਾ ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਨ ਚਰਿੱਤਰ ਸੀ ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਚਰਿੱਤਰਹੀਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖੋਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਭੇਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ। ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਹਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਜਾਮਾ, ਕਲਗੀ, ਇੱਕ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ, 500 ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਜ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬਾਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਤਾਂ ਰਾਮ ਕੰਵਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ। ਤਦ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 500 ਸਾਖੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ 30 ਪਿੰਡ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ,
ਹਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੌਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਇੰਤਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਨੇਊ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 10 ਗ੍ਰਾਮ, 20 ਗ੍ਰਾਮ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਗ੍ਰਾਮ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਰ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1.25 ਮਣ ਜਨੇਊ ਲਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਨਤਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਨ ਕੋੜਾਮਲ ਜੀ ਤੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਇਬਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਕਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਣਕੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਚਾਣਕੇ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿਓ, ਕੌਮ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੁੱਜੇ ਕੰਡੇ ਵੱਜੇ ਹੋਣੇ ਜੋ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਤਿਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਫਿਕਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਇੰਨਾ ਲਾਤੇ, ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਬਣਾਤਾ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਇੰਨਾ ਬਣਾਤਾ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਈ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਭਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਜਿੰਨਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਸ ਅਣਜਾਣ ਸੇਵਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਲਿਖਿਓ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਸੰਸਥਾ ਹੈ SGPC। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਵੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ, ਨਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1905 ਤੱਕ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰੁਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ,
ਕੋਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫੈਕਟਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ 10 ਬੁੱਕਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 10 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਊਅਰਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਹ ਫੈਕਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਫੈਕਟ ਵੀ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਾਡੇ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੀਅਲ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।